الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله
والرفيع على أسمى قمم محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبفي Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد
يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قم الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله
لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على البريد حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على البريد حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا ولا يعز اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا
له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الحمد
لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah sholat subuh Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube IMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam Mutiara Subuh pada hari ini, hari Ahad 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah ataupun yang bertepatan dengan 22 September 2024 Masehi. Telah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fadil Yusuf Assegaf yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan Al-Habib Ahmad Fadil Yusuf Assegaf dengan tema keutamaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Habib kami persilakan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Al-Fatihah biniyatil futuh wal fuhum fid din. Annallahu yarzuquna al-fahma fi kalamihi wa kalamihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluna minal muttabi'ina li syari'atihi wal muhtadina bi hadihi wal mutamassikina bi sunnatihi wa yahdiyana wa auladana wa ahibana wa man hadara ma jalasana ila siratillahi mustaqim alladzi daraja alaihi aslafuna salihun wa aba'una tahirun wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum sahabatil ajma'in thumma ila ruh sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihim wa sayyidina al-faqih muqaddam Ahmad bin Ali bin Alawi wa usulihi wa furu'ihim thumma ila ruh sayyidina al-habib Abdullah bin Alawi al-hadad wa usulihi wa furu'ihim khususan ila Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasan Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun Qasim bin Ahmad Bahrun Tahir bin Yahya wal Habib wal Barakah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Aqil al-Habsi wa Aqil bin Abdullah bin Aqil al-Habsi Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsi wa Umar Syaqi bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsi wa Abu Ustaz Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman al-Habsi wa Ustaz Ali Ustaz Alwi Ustaz Abu Bakar wa al-Habib Hasan wa ashabi minal mujahidin wa khususan walid syarif wa muzdamid Abdullah bin Abdurrahman al-Habsi wa Habib Alawi bin Ahmad Bahasin wa Umar bin Syahab Salman Jahasur Ahmad bin Hamid Al-Kaf Ahmad bin Al-Walkaf Sarif Rukan Tiasa Al-Kaf Sarif Abariyah Sir Husin Ahmad bin Al-Walkaf wa usulihim wa furuhim wa man yakumu fi hadzal masjid wa usulihi wa furuhim anallaha yuqaddis arwahum wa yuridu darajatihim fil jannah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asra anwarihim wa asrarihim wa anallaha yahfazuna minal bid'ah wal ahwa wa min az-zayni an at-tariq as-salaf wal abrar wa yu'afina min al-fi'l al-juhal wa syarri ahli ad-dalal wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa nikmat Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, kita berkumpul kembali di masjid yang penuh barokah ini, dalam majelis rutinan kita pada pagi hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keluarnya kita dari rumah menuju masjid sampai nanti kita pulang lagi ke rumah kita masing-masing, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi yang menjadi Nabi terbaik yang Allah ciptakan dari seorang makhluk terbaik, yang mana kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Beliau adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari salawat tadi, pembacaan salawat tadi, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta juga solawat kita tadi akan mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Yang mana kita ketahui solawat ini, solawat adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang salah satu perintah yang Allah dulu gawe ke. Allah ini memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk bayar zakat, Allah memerintahkan kita untuk haji, tapi Allah tidak melakukan hal-hal tersebut. Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah dulu yang melantunkan solawat. Jadi salah satu perbuatan yang emang Allah lakukan itu solawat. Jadi kita biasakanlah lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat ini juga ada diceritakan bahwa salah satu maharnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu maharnya berupa salawat 20 kali kalau tidak salah. Jadi berapa banyak keistimewaan salawat. Dan emang juga salawat ini harus kita rutin di dalam pembacaan doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa ketika memulai pembacaan doa dengan salawat dan kita tutup dengan salawat. Karena kita anggap salawat ini sebagai wasitoh atau mungkin sebagai juru sambung doa-doa kita agar apa? Yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah kita untuk merutinkan salawat, terutama kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pada pagi hari yang penuh barokah ini, kita telah berada pada tanggal 18 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 22 September 2024. Kita sekarang ini berada di bulan mulia, yang mana bulan ini telah kita ketahui adalah bulan kelahirannya Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita menyambut bulan ini, kita harus bersukacita, bukan cuma menyambut. Lebih tepatnya ketika kita berada di bulan ini, kita harus selalu berbahagia. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Abuya Khosais Ummatul Muhammadiyah, dijelaskan bahwasanya kita berbahagia tadi tidak ada semata-mata masing-masing, tidak ada semata-mata sembarangan. Di sini berdasarkan dalil kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah itu adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma kita, seluruh alam. Bahkan
Binatang pun merasakan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita harus bangga dan bahagia, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus banyak-banyak bersyukur, karena memang yang bakal kita bahas ini beberapa poin-poin penting yang emang termasuk dari keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak beban-beban yang emang sudah ada pada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu beban-beban yang emang berat. Tetapi ketika zaman Rasulullah SAW, beban-beban tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ambil awal tadi, kita harus berbahagia dengan kedatangan bulan Rabiul Awal sampai pun selesai Rabiul Awal ini. Syahrul Rabi ini bukan cuma Rabiul Awal, tapi Rabiul Akhir itu termasuk juga bulan-bulan yang termasuk bulan-bulan yang mulia. Di sini Profesor Dr. Andes Abuya, Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Di sini Abuya menulis sejumlah keutamaan sebagai umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, dalam kitab Khosais Ummatul Muhammadiyah. Di sini yang kita bahas tadi ada beberapa beban, bisa dikatakan beban. Memang ini, tapi pada zaman dahulu, zaman-zaman sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah syariat, yang mana umat-umat terdahulu tidak baca nolak, karena itu syariat. Kalau mereka nolak, otomatis mereka termasuk orang yang menentang Allah. Nah, di sini salah satu keistimewaan kita, sebagaimana kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama di sini, poin pertama di sini, beban berupa memotong tempat yang najis. Abuya di sini, di kitab Abuya mengatakan umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW ini ada peraturan yang emang harus diterapkan, karena emang itu syariat. Yang mana peraturan itu berupa memotong tempat yang terkena najis. Jika umat terdahulu ada yang kejatuhan najis, baik itu di pakaian atau di tempat ibadah atau di tempat lain-lain sebagainya, itu harus dipotong atau dibuang. Tidak cukup cuma dicuci. Nah, di sini kalau kita ambil logika, hal tersebut sangat menyusahkan kita, mungkin kan bisa dianggap itu memang benar-benar beban, karena memang kita ketahui kita punya pakaian. Oke lah, kalau enak, kalau kena kotoran ini cuma di ujung, kita bisa potong jadi ke pakaian 3/4. Tapi coba kita pikir, kalau kotoran dari najis tadi ketemu di sini, otomatis dipotong dan dibuang. Nah, mungkin kita pakai lagi. Nah, di sini termasuk daripada keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam kitab Abuya. Sementara bagi umat Nabi Muhammad SAW cukup disucikan. Nah, disucikan dalam kata arti buka kurung di sini, tidak serta-merta disucikan dibuang najis sampai tidak. Nah, di sini dijelaskan dalam fikih juga dijelaskan panjang tentang cara menghilangkan najis. Cukup disucikan dan setelah itu dialiri dengan air atau dengan banyu. Nah, di sini perlu kita ketahui juga cara yang emang diajarkan dalam fikih, cara untuk menghilangi najis tersebut. Misalnya kita nih, syal ini atau mungkin baju lah, yang paling gampang nih baju. Baju kalau umat-umat terdahulu yang apa ana omong tadi, kalau kena kotorannya di ujung, otomatis harus dibuang. Enak kalau di ujung kalau kita ngomong. Kalau di pakaian, di sini tanda kutip sebagian ulama Abuya mengatakan bukan cuma di pakaian, bukan cuma di tempat ibadah, tapi di anggota tubuh. Abuya mengatakan, mengutip dari beberapa ulama mengatakan kalau najis itu kena di tangannya harus dipotong. Bukan beban nian ini sangat beban kalau memang sampai ada di zaman kita sekarang terjadi kayak gitu. Berpikir 2 kali kita untuk memotong jari tadi. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur. Memang ini termasuk keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kemudahan. dengan cukup menghilangkan najis. Nah, dengan balik ke bahasan tadi,
kita kadang salah kaprah cara ngilangin najis tersebut. Ketika najis jatuh, yang paling gampang kita ambil contoh kotoran cicak. Kotoran cicak ini gampang nempel di ujung-ujung bangunan, baik itu di rumah apalagi di masjid. Kalau kita pikir kalau memang kotoran cicak itu nyampaknya di sejadah ini di ujung, oke, masih enak, tinggal dipotong ujungnya, ditampel, masih bagus. Kalau kotoran cicak itu nyampaknya di tengah, gompel, tengah lagi nyampak tempat lain, gompel lagi, otomatis kan tidak lemak dijingok, otomatis harus dibuang. Di baju tadi dibuang. Nah, kalau keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW menghilangkan, cara mensucikan tadi, kotoran cicak tadi harus dibuang. Itu disebut kotoran itu ainun najasah. Ainun najasahnya harus dibuang. Zaman sekarang kan sudah enak, ada tisu. Kita ambil ainun najasahnya, sudah kita yakinkan hilang ainun najasah di tempat sini atau di tempat sajadah. Setelah ainun najasahnya kita angkat, barulah kita goyori dengan banyu. Nah, memang ini mungkin cuman di pakaian. Nah, ada beberapa poin penting yang emang terutama bagi kakek-kakek yang emang punya cucu atau mungkin kita yang punya anak-anak kecil. Sering terjadi di rumah kita, budak-budak kecil ini ngencing di tempat, ya oke lah, kita udah sampai kain dulu, udah sampai di tempat-tempat kayak gini, tempat yang keramik dulu, tempat yang kering. Nah, kebanyakan orang yang salah kaprah, mereka ini langsung menggoyoi kencing tersebut dengan banyu. Wah, ini 100% salah. 100% salah. Di sini ajaran yang kita dapat juga, cara ngilangin najis kencing tadi, pertama diusap dengan kain yang kering. Ingat, kain kering. Kalau kain basah, kita pikir ainun najasah, kencing tadi kalau memang benar kita lihat kuning, diusap dengan kain yang basah, memang seketika kita lihat kuningnya terangkat, tinggal putih. Tapi ingat, basahnya sisa kain yang basah tadi itu juga termasuk najis. Tidak tuntas kita angkat tadi. Tetap kita harus pakai kain yang kering. Nah, jadi emang lebih lama dari awal juga ketika kita dapatkan kencing tadi, kita ambillah kain yang kering. Kita tuntas kalau dikit kita dapat satu kain, kita lihat sudah tak kate ainun najasa, tak kate bau lagi, tak kate kelihatan aroma lagi, itu barulah kita goyoi. Nah, jangan kita langsung kita goyoi, otomatis banyu ngalir itu jadi najis. Atau mungkin kita pakai kain yang basah, jarit basah tadi, itu otomatis sama baik, tak tuntas, itu ainun najasanya belum keangkat. Sama kayak hati-hatian juga di sejadah. Kalau kita dapat di kotoran cicak, kita ini iseng main sentik itu kalau emang dapatnya bagus, kenonya emang di ujung-ujung. Kalau kenonya tidak ketahuan kemana, nyangkut di kaki wong itu berjalan di mana, dia berjalan najis galos masjid. Kalau buyar juga lain lagi hukumnya. Nah, itulah, ada tisu, sudah ada tisu, ada kenikmatan, ada kemudahan, kita ambil ainun najasah. Di ujungnya kita goyoi banyu tuntas untuk di bab itu. Nah, kita balik perhitungan lagi, flashback momen-momen umat-umat terdahulu. Kalau mereka kejadian di rumah tadi campaan najis, otomatis keramiknya diangkat, keramik dicongkel, lemak kalau keramik. Kalau granit, kalau yang di rumahnya ada pakai batu alam, nah, mana beke gitu, nah, ngangkat batu alam tersebut. Nah, alhamdulillah berkat, kita harus bersyukur bahwasanya ini termasuk keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, di sini larangan makan bersama perempuan yang sedang haid. Abu Ya menjelaskan dalam kitab ini, pada umat-umat terdahulu ada larangan makan bersama dengan perempuan yang sedang haid. Tidak cukup makan. Di sini jelaskan pada zaman umat terdahulu, dijelaskan lebih rinci dalam kitab Abu Ya bahwasanya itu terjadi di zaman kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi manakala ada di antara anggota keluarga perempuan yang sedang haid, Abu Ya mengatakan di kitabnya, atau datang bulan, maka mereka tidak boleh makan bersama, tidak boleh berinteraksi, ya komunikasi, ngomong tidak boleh, tidak boleh tinggal satu atap tidak boleh, apalagi tidur seranjang. Di sini harus dipisah dengan lakinya apa dengan keluarganya di rumah yang lain, harus dewean. Bahasa kita zaman sekarang itu dikucil atau diasing ke.
Nah, sedangkan di sini dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW kita mendapat keistimewaan yang sangat ringan. Di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan kepada umat-umatnya, bahwasanya perempuan yang sedang haid tetap boleh makan, minum, berinteraksi tadi, ngobrol, bahkan jangankan tinggal, tidur seranjang sama suaminya pun boleh. Nah, tapi ada larangan-larangan atau batasan-batasan yang tidak boleh untuk melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, itu tidak boleh. Nah, dilarang juga batasannya antara pusat dan lutut. Itu pun bentuk kehati-hatian daripada para ulama melarang hal tersebut. Nah, di sini perlu kita renung juga bahwasanya wong-wong Yahudi zaman dulu dia melarang, dia menghindarkan, dia bahkan mengasingkan perempuan-perempuan yang sedang haid. Coba kita pikir kalau ini terjadi pada zaman sekarang terjadi, kemungkinan betina zaman sekarang ada sebagian betina yang demen, senang dia di rumah dewean, asalkan ada HP, TV Android, WiFi lancar. Mereka kalau lagi ini scroll, pengen nonton drama nyengok TV, lapar tinggal pesen makan, pengen belanja tinggal pesen lewat HP online. Tetapi itu bakal dampak antara hubungan keluarganya jangka panjang. Ya kalau kita juga pikir, kalau kita dengan rumah kita yang halal, yang memang halal sudah resmi, kita disuruh dengan aturan-aturan wong lama kita terapkan dengan sekarang, kita harus pisah rumah, tidak ada interaksi. Mereka pun merasa, aku nih dikucil ke katanya, aku nih diasing ke berarti. Nah itu jangka panjang bakal merusak hubungan keluarga. Nah di sini kita harus bersyukur bahwasanya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW hal tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syariat. Mereka tidak baca nentang karena itu emang apa kita poin pertama tadi syariat. Ini peraturan yang memang Allah tentukan, Allah tetapkan harus dilakukan. Tetapi ketika ada Rasulullah SAW keringanan pun datang. Kita alhamdulillah mendapat keringanan tersebut. Contoh yang ketiga, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagian umat pada zaman Nabi Musa itu ada yang menyembah patung sapi. Nah di sini otomatis yang menyembah patung sapi itu adalah orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mendapatkan ganjaran, mendapatkan hukuman dengan dihukum atau dieksekusi mati. Pada zaman dulu, zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika kedapatan orang yang menyembah sapi atau menyembah selain Allah itu dieksekusi mati. Siapa sang eksekutor? Siapa sang algojo? Itu algojo yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia sang eksekutor, dia yang bakal bunuh wong yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sesuai dengan dalil dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi diceritakan dalam surah Al-Baqarah ini bahwasanya hal tersebut tidak mungkin tidak terjadi pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Dijelaskan, diartikan dari ayat tersebut, karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Jadi dieksekusi mati itu bukan tuntas, itu bentuk taubat mereka. Mereka yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah patung sapi tadi, cara dia taubat itu adalah eksekusi mati. Nah, sampai di sini Abu yang menjelaskan beberapa perkara-perkara bentuk kemaksiatan. Nah, tadi paling mentok dia musyrik atau dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dihukum mati. Nah, di sini apabila dia melakukan kemaksiatan berupa satu, ketika dia berbohong, pada zaman dahulu wong yang bohong dipotong lidahnya. Itu kemungkaran yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia mencuri atau maling, itu dipotong tangannya. Dia melakukan kemaksiatan dengan kakinya yang dipotong. Dia melakukan perzinahan, alat kelamin dia dipotong. Nah ini yang lebih parah lagi, dia melihat sesuatu yang diharamkan, yang bukan muhrim, dengan matonya dicongkel. Nah di situ beberapa banyak poin-poin tentang penghapusan atau peleburan dosa yang emang pada zaman dahulu itu sangat parah. Tidak beribadah kepada Allah dihukum mati, mencuri potong tangan, melihat yang bukan mahram congkel mata, zina potong alat kelamin, bermaksiat dengan kakinya dipotong. Coba kita pikir kalau hal tersebut masih ada zaman sekarang, berapa banyak yang kita ketemui wong yang matanya kecongkel, wong yang tidak punya tangan, karena emang sekarang udah lumrah. Jangankan itu, HP sekarang sudah ada galau. Tergantung kita bisa menggunakan di hal apa ini.
Hal positif kita gawe ke bisa jadi positif. Hal negatif yang kita gawe ke dampaknya sangat besar. HP ini ada kalau kemaksiatan untuk nyingok-nyingok yang bukan mahram banyak di sini, gampang. Kalau memang kita arah ke situ. Tapi kalau kita ke arah ke positif, kita sering buka-buka majelis lewat online. Nah, di sini bakal jadi penyelamat kita. Jadi masyaallah hadirin, kalau memang kita pikir hal tersebut ada pada zaman sekarang, berapa banyak wong yang di jalan yang matonya tadi kecongkel karena memang melihat hal yang haram, atau mungkin mereka yang mencuri tanpa tangan, atau mungkin mereka yang zina berjalan tanpa kelamin dan lain sebagainya. Di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan berupa cara bertobatnya umat Nabi Muhammad SAW sungguh sangatlah mudah. Dijelaskan oleh Abu Ya di sini, cara bertobat umat Nabi Muhammad SAW sangat mudah. Karena tadi kalau yang umat terdahulu dia tidak menyembah Allah dihukum mati, dia mencuri dipotong tangan, dia melakukan kemaksiatan kakinya dipotong, melihat yang haram dia matanya kecongkel, zina alat kelaminnya dipotong dan lain sebagainya. Di sini keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan dengan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini yang menegaskan bahwa siapa saja yang betul-betul bertobat, taubatan nasuha, pasti Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Tidak sampai di situ, baik kalau memang kata di sini dijelaskan dalam kitab Abu Ya ini, kalau seseorang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran pada zaman sekarang, keistimewaan daripada umat Rasulullah, bukan zaman dahulu kita ini mendapat keistimewaan kalau kita melakukan kemaksiatan, kita cukup bertobat. Abu Ya menjelaskan bahwasanya Allah mengatakan dalam kitab ini, kata Abu Ya, kalau memang wong itu bertobat, benar-benar taubatan nasuha, dia tobat, satu dia minta maaf, minta ampunan, dan dia berjanji tidak bakal mengulangi perbuatan kemungkaran tersebut. Poin-poin ini dipegang benar-benar dia taubatan nasuha dari hati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pasti ngampuninya. Nah, setelah pasti ngampuninya, di situ Allah Subhanahu wa taala bakal senang. Nah, di kitab Abu Ya ini nyontoh kesenangnya Allah Ta'ala dengan makhluk umat Nabi Muhammad yang bertobat dengan benar-benar tadi. Abu Ya menyontohkan ada seorang ibu dia mempunyai anak. Pada saat itu anaknya hilang, dan ketika setelah hilang itu ketemu lagi, otomatis kan ibu itu sangat senang, di mana anak tadi hilang ketemu lagi. Nah, di sini Allah Ta'ala mendapati umat Nabi Muhammad SAW taubatan nasuha bakal lebih senang. Kata Abu Ya, Allah Ta'ala lebih senang daripada ibu yang ketemu dengan anaknya yang hilang tadi. Di sini Allah Ta'ala bakal mendapatkan kita, umat Nabi Muhammad SAW bakal mendapatkan ampunan. Bahkan di sini Allah Ta'ala sangat senang dengan perbuatan taubatan nasuha kita tadi. Nah, ini poin yang keempat. Poin yang keempat adalah satu beban berat lagi di sini. Pada zaman terdahulu sebelum zaman umat Nabi Muhammad SAW, tersingkapnya aib para pelaku maksiat pada zaman Bani Israel. Bani Israel ini banyak kejadian-kejadiannya. Diceritakan dalam kitab Abu Ya ini bahwasanya ada seseorang yang melakukan suatu kemaksiatan pada malam hari, dia melakukan kemaksiatan. Di pagi harinya didapati di depan pintu rumahnya tertulis bahwa fulan ini melakukan dosa ini dan ini, dan mendapatkan ganjaran dalam kata arti balasan hukuman ini dan ini. Nah, umat terdahulu aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Dia maksiat malam, paginya muncul. Dia maksiat kemarin, paginya di pintu rumahnya muncul tulisan tersebut. Jadi adapun umat Nabi Muhammad SAW di sini dapat keistimewaan lagi, seperti yang diketahui oleh seorang pendosa atau pelaku maksiat. Abu yang menjelaskan masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan ditutup aibnya. Jadi kita yang melakukan kemaksiatan, kita yang melakukan kemungkaran, tidak langsung Allah buka. Nah, ini termasuk keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita, tidak bisa samakan dengan umat-umat terdahulu tadi yang memang dia maksiat malam, dia maksiat kemarin, pagi-pagi lah muncul. Kalau bahasa kita mading depan rumah kita. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Aib-aib yang dilakukan tadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin.
setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Mujahirin di sini orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Jadi tadi disebutkan bahwasanya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasulullah SAW orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Bukan cuma terang-terangan, dia misal melakukan kemaksiatan pada malam hari, dijelaskan dalam kitab ini, pagi harinya dia ngomong sama wong, "Woi, aku semalam melakukan ini, maksiat ini." Dengan banggonya dia ngomong dengan wong lain tadi. Nah, ini termasuk wong yang tidak dapat ampunan kata Rasulullah SAW. Ini tidak termasuk yang dapat lindungan daripada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengecam wong yang mujahirin tadi, wong yang secara melakukan maksiatan dengan terang-terangan. Dijelaskan lanjutkan lagi dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan mujahirin orang yang membuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan. Bahasa kita sekarang ini wong lolo, wong yang bodoh. Dia melakukan hal-hal jelek, bukan melakukan hal-hal positif. Kalau melakukan positif juga ada hitung-hitungan, kadang jadi riya. Tapi ini lebih lolo lagi, hal yang jelek diomong ke wong, disebar-sebar ke mana-mana. Itu termasuk hal perbuatan yang bodoh. Padahal sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kita. Itu keistimewaan kita sudah. Ketika kita maksiat, Allah menutup, tidak dibuka wong-wong yang dahulu tuh di depan pintu langsung ketulis bahwa fulan melakukan maksiat kaza dan kaza dan mendapatkan hukuman kaza dan kaza. Itu kita keistimewaan daripada umat Rasulullah SAW ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan yang kita dapatkan sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pikir juga yang terjadi beban-beban yang tadi yang di pagi hari tertulislah pelanggaran-pelanggaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan pada malam hari tertulis di pagi hari tersebut. Kita pikir pada zaman sekarang, kalau memang apalagi wong yang rumahnya di perkampungan yang emang lewat lalu lalang wong. Di sini bukan cuman dia wae, bukan cuman kita yang melakukan kemaksiatan. Sekeluarga kita tak bakal metu. Ya tak? Ngapo malu gitu dengan kejadian tersebut bahwa oi fulan ini semalam ini, fulan ini semalam cak ini, ada yang fulan ini. Nah, dan hukumannya kita ingat, hukuman tadi apa? Kalau dia maling, hukumannya dipotong. Kalau dia berzina, hukumannya kelaminnya dipotong. Kalau dia melihat hal-hal yang bukan muhrim tadi, matanya dicongkel. Nah, di situ kita pikir tidak cuma sehari, bahkan lebih, ada yang seminggu, bahkan sampai sebulanan kita tidak keluar. Bukan cuma kita, berdampak keluarga kita. Cak mana kita cari nafkah? Cak mana kita bakal keluar untuk mencari rizki? Karena di situ sudah Allah bukakan aib-aib kita, malu bukan main. Kalau memang kita pikir coba, hal tersebut terjadi lagi pada zaman sekarang. Nah, jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Keempat poin ini mungkin masih banyak yang emang termasuk keutamaan-keutamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin tidak baca kita bahas di sini seluruhnya. Di sini kita ambil poin penting bahwasanya beberapa contoh bentuk kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah bahwasanya memang syariat-syariat yang memang terbeban pada umat-umat terdahulu dihapus, diringankan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tugas kita selanjutnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, setelah kita mendapat keringanan, setelah kita mendapatkan ampunan, kemudahan, kita tadi dengan bab najis gampang, cuma cukup dibersihkan walaupun dengan cara tidak sembarangan, dicara ke belajar lagi dengan tentang ilmu fikih. Tidak cak wong dulu. Kalau wong dulu kita pikir betapa banyak dia punya baju. Wong dulu juga kita ketahui kalau bikin baju tidak segampang sekarang. Sekarang gampang, setiap toko banyak jual baju. Kalau kita pengen beli satuan ada di toko-toko di 16 Belambuan. Kalau kita pengen nak bikin banyak konveksi banyak sekarang. Nah, kita pikir wong dulu. Mungkin zaman tahun 90-an awal 2000 masih kita juga ada tenun. Nah, kalau zaman dahulu bingung kita. Kita belum tahu dia buat baju itu pakai apa. Dan dari bahan apa pun kita tidak tahu. Nah, berhubung kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, hal tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang poin inti dari sini kita harus bersyukur. Kita harus sadar
bahwasanya kita sudah mendapatkan kemuliaan, sudah mendapatkan keistimewaan, bahwasanya wong dahulu, umat-umat terdahulu itu berat, lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Kita sudah lemah. Bermaksiat tobat, tidak langsung dieksekusi. Ketika bermaksiat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, dan mendapatkan najis itu gampang cukup dibersihkan. Ketika mendapatkan perempuan yang emang sedang haid, sudah dapat keringan-keringan bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau wong dulu tidak bisa. Itu sudah mendapat 4 poin keringanan-keringanan. Di sini kita harus sadar, Tidak cukup cuma sadar, kita harus bersyukur bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah makhluk yang emang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur ini dengan cara apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita harus turuti. Apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan itu berupa hal-hal yang wajib, kita harus gawe ke. Baik itu hal-hal yang sunnah pun kita harus gawe ke. Itu bentuk rasa syukur kita sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW yang sudah dibenjuk oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Itu rasa syukur kita. Tanpa perhitungan, kita ikuti, kita taati, kita gawe ke. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW maksud kami Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan sholat sunnah. Kita lakukan sholat sunnah. Rasulullah SAW untuk mengajarkan kita untuk banyak membaca Al-Quran, kita gawe ke itu. Nah di sini juga jangan malah dibantah. Sebagian kadang-kadang kita ini keluar rasa sombongnya, kita bantah bahkan ngebangkang, nak ngelembek selemaknya baik. Apa-apa yang menurut logika dia, apa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak sesuai dengan pikiran dia, nanda. Apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang sesuai dengan pikiran dia, yang ngelemak ke dia, dia galak gawe ke. Nah itu bahaya berdampak bakal ke jauhnya lagi, bahaya ke dia tulah. Itu termasuk bangkangan kepada Rasulullah SAW. Nah kita berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan Rabiul Awal. Kita masih walaupun sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal, tapi perlu kita ketahui Syahrul Rabi ini, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani ini satu paket, termasuk bulan-bulan kemuliaan. Alhamdulillah di Palembang Darussalam ini full, bukan cuma arba'in, ada isrin. Jadi full 2 bulan ini full maulid. Nah, bentuk rasa syukur kita bukan cuma menghadiri boleh, harus itu menghadiri. Kita bisa melok kontribusi. Di mana acara tersebut kita kenal atau wong yang emang ini kita kontribusi ya. Ataupun di arba'in kan ada kadang celengan keliling. Nah, kita pelok ke kontribusi, itu bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW. Karena berkat Rasulullah lah kita hidup sudah lemak. Di situ satu poin yang tadi juga. Tujuannya apa? Kita hadir maulid, kita melok kontribusi, kita biar ada koneksi kepada Rasulullah SAW, zahiran wa batinan. Tidak cukup zahir wal batin. Kita timbul keikatan kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah inilah yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Nah, dan sini juga jangan sampai kita menyakiti hati Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW telah meyakini bahwa sahabat-sahabat beliau itu wong yang paling baik, paling benar. Ada sebagian dari wong-wong yang emang tidak paham, dia menghardik, dia yang mencela, dia yang mengatoi atau mengejek sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga, berani dia ngato ke. Kita jangan melok di hal-hal tersebut. Kita jangan melukai Nabi dengan mengejek sahabat Rasulullah, mengejek keluarga Nabi, mengejek keturunan Nabi. Jangan sampai kita pelok ke hal-hal tersebut. Karena apa? Berdampak kita bakal menyakiti hati Rasulullah SAW. Tujuan kita di sini untuk mensyukuri. Kita sadar kita sudah mendapat banyak keistimewaan, kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dicerita tadi bahwa umat-umat terdahulu itu banyak yang sarau, banyak yang susah. Kita sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW, kita sudah serba lemak, serba enteng, serba ringan. Kita bentuk rasa syukur tadi dengan banyak-banyak bersyukur kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fakir mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sulul Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana babal khair, iftah lana babal khair, iftah lana babal khair waj'alna min ahli khair man afaqa lil khair wa nawali wa afiqna lil khair wa inna ali dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula mutiara subuh pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Rasya Gema Al-Falah selaku moderator dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.